آپ اچھا سچ یہ ہے کہ ہم نے گراؤنڈ پہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، وہ کہتے ہیں ایفل ٹاور پہ. جی بالکل وہ بھی دکھا، اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ذرا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب انٹرویوز کے دوران اپنا مائنڈ کلیئر کر رہے ہیں. نہ صرف وہ مائنڈ کلیئر کر رہے ہیں بلکہ موجودہ نگران حکومت کے وجود پر بھی کئی سوالات کھڑے کر رہے ہیں. جہاں وہ نگران حکومت کے وجود پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں، وہاں وہ سویلین سپریمیسی اور پارلیمان اور جو منتخب حکومتوں کے کردار پر بھی ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ میں حیران کن ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آخر نواز شریف نے کیوں کہہ دیا کہ بھائی خدا حافظ. تو یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے اور بات کریں گے ایک انتہائی اہم ترین مسئلے پر. وہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی طرف سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک عجیب قسم کی خاموشی کیوں ہے. ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری بہت سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی تصور کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن دبا دیجیے گا. اور اگر ہو سکے تو جو ہے وہ مطلب جو پلے آل کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا کبھی کبھی، تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم ملتا رہے. ناظرین، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے سبسکرپشن کی. تو مطلب میں لفظوں میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں ضرورت ہے. تو بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے باضابطہ طور پر تفصیلات میں. تو ناظرین، آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت نگران وزیر اعظم اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ کوئی آفیشیل ٹور پہ نہیں گئے ہوئے. کبھی ایفل ٹاور کی ٹاپ پر جو ہوٹل ہے کبھی ان کو وہاں کھانا کھانا ہے، کبھی ان کو لندن کے بڑے جھولے میں بیٹھ کر ان کے بیٹے کو جھولے جھولنے ہیں، تو کبھی لندن کے ریسٹورنٹس میں کھانے ہیں. تو بھائی یہ چھٹیاں منانے یعنی فیملی ٹور کے ساتھ گشت پر گئے ہوئے ہیں، سرکاری جہاز پر، سرکاری اخراجات پر. تو کیا کر سکتے ہیں بھائی، جہاں اتنوں نے سب کچھ کیا اور وہاں یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف جو ہے وہ نواز شریف نے گزشتہ دنوں ایک دو لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جیل نہیں جانا اگر میں آپ کو قبول ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ عدلیہ نے ظلم کیا، زیادتی کی، اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا، تو پھر مجھے جو ہے وہ باعزت طریقے سے آنے دیا جائے اور جو بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ نے خراب کیے تھے ان کو خود بخود درست کیا جائے. بس صورت دیگر الوداع. کیونکہ نواز شریف جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے، اور نواز شریف کی ضرورت اس لیے ہے کہ نواز شریف کی ضرورت پاکستان کو ہے. میں کوئی نواز شریف کا حامی یا کوئی پی ایم ایل این کا حامی نہیں ہوں، میں ان کے ناقدین میں سے ہوں. لیکن اس وقت نواز شریف نے جو گیم وہ چلائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب، قطر، یو اے ای، برطانیہ، امریکہ یعنی ان سے جو لابنگ کی ہے یا جو معاملات کیے ہیں، اس کے بعد مطلب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اگر آئندہ حکومت پی ایم ایل این کی ہوگی تو پھر سعودی عرب کی طرف سے بھی 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، یو اے ای کی طرف سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، یو کے اور امریکہ کی طرف سے بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، قطر اور عمان کی طرف سے بھی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. یعنی پاکستان مجموعی طور پر کچھ ماہ کے اندر ہی ہو سکتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ 1 سال کے اندر پاکستان مشکلات سے نکل جائے گا. لیکن یہ نواز شریف کی بدقسمتی رہی ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتے. چاہے وہ پنجاب کے وزیر خزانہ کے طور پر ہو، چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ہو، چاہے وہ پاکستان کے 3 مرتبہ
وزیر اعظم کے طور پر ہو، لیکن کبھی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا. تو اس بار کیسے ہوگا؟ اس کا سوال نگران وزیر اعظم نے جو باتیں کہی ہیں ان میں چھپا ہوا ہے. ناظرین، یہاں پر میں جو ہے وہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خاور مانیکا جو بشرا بی بی کے پہلے شوہر ہیں، جو عمران خان کی حکومت کو کہتے تھے کہ یہ میری حکومت ہے، تو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، حیران کن طور پر ان کے بیٹوں کے نام اور ان کے اپنے نام جو اکاؤنٹس ہیں وہ دبئی، لندن اور کینیڈا میں بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں، اور یہاں سے پیسہ وہاں ٹرانسفر ہوتا رہا. اور اس وقت خاور مانیکا سے اس کا منی ٹریل مانگا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. لیکن میں خاور مانیکا پر آج زیادہ بات نہیں کروں گا. اس سے پہلے کہ میں نگران وزیر اعظم کی طرف جاؤں، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آصف زرداری کی خاموشی کا مطلب کیا ہے، کیوں اس قدر خاموش ہیں. اس وقت جب پاکستان ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک اس میں سرگرمی کی ضرورت ہے، اور پاکستان انتخابات کی طرف مبینہ طور پر انتخابات کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہ خاموشی کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی فے ہو، وہ جانتے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات نہیں ہو رہے. الیکشن کمیشن اس وقت سب کو لالی پاپ دے رہا ہے، وہ دل بہلا رہا ہے سب کا کہ جی چلو کھیل لو بچے ہو، کیا یاد کرو گے. اور بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ اور انتخابات کی ڈیٹ مانگ رہے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے ڈیٹ نہیں بلکہ وہ تو ایک دن مانگ رہے تھے، الیکشن کمیشن نے پورا مہینہ دے دیا کہ جی جنوری کا آخری ہفتہ دے دیا بلکہ. تو بہرحال اس کے بعد آصف زرداری کی ملاقاتیں چودھری شجاعت سے اور دیگر رہنماؤں سے پس پردہ خاموشی سے، مطلب ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری سیاست کی دنیا کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، جنہوں نے برسہ برس یعنی 2 دہائیاں جیل میں بتا دی ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. تو اس وقت ان کی خاموشی معنی خیز ہے. پتہ ہے اس کی خاموشی کیوں ہے؟ سوچیں 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 سوچیں. نہیں، میں بتاتا. آصف علی زرداری انجوائے کر رہے ہیں، آصف علی زرداری انجوائے کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان جو کھینچا تانی چل رہی ہے. آصف زرداری انجوائے کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روز بنتے بگڑتے تعلقات کو. آصف زرداری انجوائے کر رہے ہیں نواز شریف کے روز نت نئے مطالبات کو، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آخر کب تنگ آ کر کہے گی کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم نے ہاتھ اوپر کر دی، آپ جانو آپ کا کام جانے، باقی ہمارا آپ سے اب کوئی معاملہ نہیں ہے. آصف زرداری صاحب بڑے چالاکی سے کھیل رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جذبات میں آ کر ہمیشہ غلط پچ پر غلط بال پر چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان، میں نے کہا نا کہ جس طرح آصف زرداری سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، اسی طرح نواز شریف جذبات میں آ کر غلط بال پر چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح عمران خان نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں کو دیکھتے ہوئے ایسی پچ پر کھیل گئے کہ جہاں اپنی تباہی کر کے بیٹھ گئے. میں نے اڈیالہ نہیں جانا جی، میں نے اڈیالہ نہیں جانا، خود ہی تو کہتے تھے نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. تو کیا ہوا؟ گانا تھا نا آپ کا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ، تو جاؤ اڈیالہ بھائی. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی اڈیالہ اٹک سے اڈیالہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ اٹک میں ان کے پس پردہ کسی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اگر انہیں اڈیالہ بھیجا بھی گیا تو ان کا نیکسٹ اسٹاپ بنی گالا ہوگا اور اس کا 3rd اسٹاپ لندن ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف یعنی اب 12 اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ 12 اکتوبر تک تمام معاملات طے پائے جا چکے ہوں گے بقول حفیظ اللہ نیازی کے ٹویٹس کے. حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ 2 اکتوبر تک عمران خان اپنے بنی گالا کے گھر پہ ہوں گے، اور 12 اکتوبر تک جو ہے وہ عمران خان پاکستان سے چیک آؤٹ کر چکے ہوں گے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ بڑی جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں. ناظرین، اب آتے ہیں نگران وزیر اعظم کی طرف. گزشتہ دنوں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ فیملی ٹور پر ہیں اور سرکاری جہاز پہ گھوم رہے ہیں بیوی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، عیاشی، مزے.
लूटो जी लूटो, और लुट लगी हुई है पाकिस्तान में भाई। कैसा पाकिस्तान में मुआशी बहरान, ये तो हुक्मरान अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं। डेलिबरेटली डॉलर की शॉर्टेज होती है, फिर ऑटोमेटिकली डॉलर बढ़ता है, फिर ऑटोमेटिकली डॉलर गिरता है। ओ भाई, अवाम का लहू मत चूसो। इलेक्टेड ने तो चूसा, सिलेक्टेड क्यों चूस रहे हो? तो बहरहाल वजीर आजम साहब ने गुज़िश्ता रोज लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़ी मानाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई चीजें जो है वो वाजे की, जो अपने आप में हैरान कुन भी हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जी 9 मई जो भी हुआ वो मनसूबाबंदी के तहत हुआ, और लंदन में मैं किसी से सियासी मुज़ाकरात करने नहीं आया, ना मेरी किसी के साथ कोई मीटिंग है, ना मैं किसी से मिलने वाला हूँ। ठीक है जी, ये शार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहा कि जी टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती है, इस हवाले से अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पर जो भी अमल करेंगे वो कानून के मुताबिक अमल करेंगे, इकदाम करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे, जो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक करेंगे। हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी जमात के खिलाफ हैं। अल्लाह की कसम, पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना, तो उनको बुखार आ जाया करता था, इन जालिमों को तो छींक भी नहीं आती। तो खैर, अब आगे कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जो के हवाले से बहुत सारे कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। चलो जी, लेते रहे पहलुओं का जायजा। फिर उन्होंने कहा कि जी जो है वो इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, या इमरान खान इसमें होंगे या नहीं होंगे, इस तरह के पूछे जाने वाले सवाल पर कहा कि मेरे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है भाई कि इलेक्शन में पीटीआई हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। और बार बार पीटीआई से मुतालिक मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, फिर जुमलों को तोड़ के हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, और ये गलत बात है और ये सहाफती एथिक्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो मेरा मौक़िफ़ है वो मुझसे मुकम्मल पूछो तो सही। और उन्होंने कहा कि इमरान के मुस्तकबिल का फैसला कानून करेगा, और इमरान खान का मामला सियासी है ना इंतजामी है, ये कानूनी है, अदालतें जाने, इमरान जाने, हमारा क्या ताल्लुक भाई, हमारा क्या ताल्लुक, मैं अभी बताता हूं इनका ताल्लुक। फिर जो है वो उन्होंने जो है वो तुर्क टीवी टीआरटी को भी एक इंटरव्यू दिया, और उनके साथ भी इसी तरह की बातें की। फिर उन्होंने कहा कि ना किसी के साथ कोई डील हो रही है और ना किसी को ढील देंगे, कानून के मुताबिक सब चलेगा, और जो कानून कहेगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। आप जो लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क तो चलो आप जनरल असेंबली की इजलास में गए थे, और वहां पे जितने दिन गुजारे, फिर जो होटल्स और यायाशियां, ये अब कानून के मुताबिक कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले बंदे झूठ बोलते थे, उनको बुखार आ जाया करता था कम से कम, आप लोगों को तो छींक भी नहीं आती। छींक तो चलो ठीक है, थोड़ा सा शर्म आया होती है, पर नहीं है तो क्या करने वाला। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने एक हैरान कुन बात कही, जो मतलब पाकिस्तान के जो पार्लिमानी सिस्टम है उसके मुंह पर एक कस के उन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा है कि जी जो है वो जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं, पिछली उनकी 3 दहाइयों से, यानी मुंतखब जो हुकूमतें हैं और उनकी जो कारकर्दगी है, अब वो पिछले 3 दहाइयों से खराब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जब हुक्मरानी नाकिस होती है तो जाहिर है कि फिर वो क्या कर सकते हैं कि फिर मुल्क तबाह होता है। और अच्छी सलाहियत जिसके पास है वो पाकिस्तान की हमारी मुसल्लह अफवाज हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सियासतदानों का फौज के साथ अपने मखसूस मुफादात के लिए जो उन्होंने टर्म यूज की, उसका अगर हम सलीस उर्दू में तर्जुमा करें तो सियासी अज़दवाजी इत्तेहाद है। यानी ये जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद, इल्हाक, पावर शेयरिंग फार्मूले के बगैर नहीं आती। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो ये फौज के साथ मिलकर सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, लेकिन जब खराब कारकर्दगी की वजह से इक़्तिदार से बाहर हो जाती हैं तो फिर इनकी तरफ से तनकीद की जाती है। ओ भाई, इस वक्त आप बैठे हैं ना, 4-5 महीने आपके पास है ना, इस वक्त तक आपने क्या किया है? कौन से तीर मारे हैं? सवाए अपनी बीवी और बच्चों को सरकारी खर्चों पे गश्त करवाने के, घुमाने के।
पार्लिमानी निजाम पर बात करते हो। आप जैसे घटिया लोगों की वजह से पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम कमजोर हुआ है। आप लोगों ने पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम को कमजोर किया है। एस्टेब्लिशमेंट की बूट पॉलिश करके, जूते चाट के आप लोगों ने इस मुल्क के, पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम को की जड़ों को खोखला किया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सियासतदान उसमें शामिल रहे। और जिस सियासतदान ने एस्टेब्लिशमेंट के से आंखों में आंखें मिलाने की बात की, तो या तो किसी को गोली मार दी गई, या किसी को फांसी दे दी गई, या किसी को जला वतन कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख है और तुम बैठ के बात करते हो एक अनइलेक्टेड होकर, और पार्लिमानी निजाम पर आप सवाल उठा रहे हो। क्या पाकिस्तान में सदारती निजाम चाहते हो? बहरहाल नाज़रीन, अजीब सारी खबरों में एक खबर यह भी है कि मुबारक हो कराची वालों को, अहलियान कराची आपको मुबारक हो, और लख लख मुबारक जी। मिठाई बांटो, लड्डू बांटो, खाओ, पेड़े खाओ भाई, इसलिए कि कराची दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर करार पाया है। नंबर 1 समझ में आ गई बात? नंबर 1। और मुबारक हो कि आपका पड़ोसी मुल्क, यानी आप मतलब जो पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसका शहर न्यू दिल्ली नंबर 2। और अफसोस है यार लाहौरियो, तुम लोग तीसरे नंबर पे हो। कमाल है। बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूं कि जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो अपना निगरान काबीना है, उन्होंने वाया सर्कुलेशन एक समरी की मंजूरी ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गैर मुल्की अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला किया गया है। और क्योंकि ये दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान कशीदगी का सबब बने हुए हैं, और काबीना ने जो है वो 11 लाख अफगान महाजरीन को वतन वापस भेजने की मंजूरी दी है। ताहम अबूरी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त 2021 में अफगान तालिबान की अफगान वापसी के बाद से तकरीबन 4 लाख अफगानी गैर कानूनी तौर पर मजीद पाकिस्तान में दाखिल हुए। उन्होंने मजीद ये कहा गया है कि जबकि पाकिस्तान में 7 लाख अफगानियों की निशानदेही हुई है, 7 लाख ये और 4 लाख वो, सीधी गल है 11 लाख। ठीक है जी। तो इसलिए 11 लाख अफगानियों को वापस भेजने का फैसला किया गया है। मजीद कहा गया है कि जी 1.1 मिलियन अफगान महाजरीन के पास न तो कोई वीज़ा है, ना कोई दस्तावेज है, ना कोई उनके पास चीज़ें, वो ऐसे ही रह रहे हैं और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, कराची में जो अफगान बस्तियां हैं वहाँ वो नो गो एरिया है, पुलिस रेंजर्स जा नहीं सकती, उनके पास इतना जदीद असला है कि जंग छिड़ जाती है। तो बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। मजीद कहा गया है कि जी जो है वो अफगान तालिबान हुकूमत को भी पाकिस्तान के फैसले से आगाह कर दिए गए। मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद कई दहाइयों से लाखों महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है, और एक मौके पर 50 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मुकीम थे। कुछ अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन मुकीम है। ताम सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो है उनका जो तादाद बताई जा रही है वो 40 लाख बताई जा रही है। और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिनका जो ताल्लुक है वो टीटीपी से किसी न किसी तरीके से मिलता है, और जब भी टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस होती है, और टीटीपी को यहाँ से भी जो है वो उनका एक सिस्टम है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर मायूस हैं कि अफगान तालिबान जो है वो बार बार के मुतालबात के बावजूद टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के लिए खसूसी एलची आसिफ दुरानी की क़यादत में एक पाकिस्तानी वफद ने काबुल का दौरा किया ताकि तालिबान हुकूमत पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला जाए, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने लारे ही लगाए हैं। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि टीटीपी ही नहीं बल्कि दाइश का गढ़ बनते जा रहे हैं, और अगर तेजी से सख्त इक़दामात न किए गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा।